तैयार दोनों टीम इस मैच के लिए। फर्स्ट ओवर राजू पाल्दी के हाथ में बॉल, स्ट्राइक पे खोकन हलदर। सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। एंजल कोलकाता बना मासूद 11। टॉस जीता एंजल, टॉस जीता मासूद 11। पहले बैटिंग के लिए मौका दिया एंजल कोलकाता को। तैयार कोकन हलदर, स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे सागर। फर्स्ट ओवर राजू पाल्दी। फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल, सेमीफाइनल का ये पहला मैच। पहली बॉल रिवर्स ले गए थे, गति के साथ की गई ये बॉल, रन मिलानी पहली बॉल से। फर्स्ट बॉल डॉट बॉल। 6 ओवर का मुकाबला, दोनों टीम बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। सामने तैयार, स्ट्राइक फिर से एक बार अगली बॉल के लिए खोकन। वेट किया, आने दिया और जड़ दिया छक्का खोकन हलदर। दो बॉल 6 रन, स्ट्राइक पे तैयार खोकन अगली बॉल के लिए। सिंगल चाह रहे थे सागर, लेकिन खोकन ने मना किया। कुरन ने इस बॉल से 3 बॉल अभी तक हुए, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। एक छक्का लगा जरूर, लेकिन 2 डॉट बॉल। ऑल स्पोर्ट्स प्रो आप देख रहे हैं, साथ साथ आइस वर्कर्स लाइव, रन बुक ऑफ सीजन 6। बेहतर है, सिंगल चाह रहे लेकिन सिंगल लेना सही समझा नहीं। अच्छी वापसी छक्के के बाद, 2 लगातार डॉट बॉल। चैंपियन टीम के लिए 1.5 लाख रुपए, रनर अप टीम के लिए 1 लाख रुपए, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। कौन बनेंगे चैंपियन? फिलहाल दोनों टीम जाएंगे फाइनल में जगह बनाए। 4 बॉल 6 रन। वेट किया ने दिया, संभाल के खेले ये स्कॉलर के ऊपर, बेहतरीन छक्का। शहर turn the volume up. Hey, Rainbow Cup, शिवडी गाने। 5 बॉल 12 रन। एक और हवाई शॉट। इस ओवर में आ गए 3 छक्के खोकन हलदर। बेहतरीन स्टार्ट, 18 पहले ओवर से बिना कोई विकेट खोए एंजल कोलकाता। जो शुरुआत चाहिए था वो मिल गया। पहले बस से 18 रन, 3 छक्के। खोकन हलदर थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिख रहे थे, लेकिन 3 छक्के अंत में लगाने में कामयाब रहे। अब कॉन्फिडेंस इनका वापस आया होगा। एक तरफ सागर अली, एक तरफ खोकन हलदर, दोनों के सामने गेंदबाजी करना, ये सोचना होगा कैप्टन को, कैसे लाएंगे गेंदबाजी को, कौन होंगे अगले ओवर में। बॉलिंग के लिए हमारे बॉलिंग के हमारे विशाल 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 है बॉलिंग के लिए। दूसरा ओवर, सागर अली स्ट्राइक पे, पिछले मैच में जल्दी आउट हुए थे और ये दूसरा मौका उनके लिए। पिछले मैच में जल्दी आउट हुए, लेकिन इस मैच में शुरुआत की छक्के से। फर्स्ट बॉल 6 सागर अली। दर्शक काफी खुश है, क्यों ना हो।
काफी चाहने वाले उनके आए हैं देखने के लिए, और पिछले मैच में इस मैच में उनके लिए लगातार बने हुए हैं। सुबह छक्के से किए, स्कोर 24, अभी तक 4 छक्के लगे इस पारी में, 7 बॉल 24 रन टोटल इस पारी में। सामने थे सागर, अपील हुई है लेकिन अंपायर ने दिखाया इसकी गति इनके पास है। गति के सौदागर विशाल सागर को चकमा दिया इस बार 24। पैरों पे बॉल फ्लिक किया, वाकई में सनत जयसूर्या की याद दिला दी आज। एक और छक्का इस पारी में सागर अली। Cup. Rainbow Cup. Shoot it, hridoy dole up, up, up. 3 बॉल 2 छक्के इस ओवर में। सागर अली जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, साथ साथ खोगन हल्दर, एक बड़ा टोटल देख रहे होंगे। एंजल कोलकाता 6 ओवर का मुकाबला, 30 रन लग चुके बोर्ड पे। सेमीफाइनल का ये पहला मैच आप देख रहे हैं। एंजल कोलकाता बना मासूद 11 जगह पहुंचे गेंदबाजी के पास बात करने के लिए। वो जानते हैं रनों पे अंकुश लगाने होंगे। तीन बॉल 2 छक्के अभी तक। रिवर्स की कोशिश, बॉल निकल गई सीधे विकेट कीपर कैप्टन नवीन हुड्डा के हाथ में। 4 बॉल 30 रन। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉल, गति के साथ साथ देखिए लाइन और लेंथ सब चीज ध्यान रख रहे हैं विशाल। कुछ बातचीत करेंगे आपस में खोगन हल्दर, सागर अली, क्योंकि पिछला 2 ओवर देखिए अभी तक जिस तरह से रहा है। पिछले ओवर में 3 छक्के, इस ओवर में 2 छक्के, यानी 5 छक्के लगे 11 बॉल से। एक भी सिंगल आया नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा रन। सिंगल की बात करते लीजिए, सिंगल इस बॉल पे, सिंगल के साथ स्कोर जब पहुंचा 31, 2 ओवर 31, कोई विकेट नहीं। एंजल कोलकाता पहले ओवर से आए थे 18, इस ओवर से आ गए टोटल 13 रन। 2 ओवर के बाद 31, कोई विकेट नहीं। एंजल कोलकाता 6 ओवर का मुकाबला। दो ओवर के बाद 31, कोई विकेट नहीं। एंजल कोलकाता कमाल का ये सफर रहा है अभी तक। पिछले 5 साल रेनबो कप और ये 6ठा साल। बहुत बहुत शुक्रिया रेनबो स्पोर्टिंग क्लब। राजू पालदे आए बॉलिंग के लिए अपने कोटे का आखिरी ओवर इस पारी का। तीसरा बॉल स्ट्राइक पे सागर अली, समझ नहीं पाई हुआ क्या, नजर कहीं और, बॉल कहीं और, कुछ भी और, रन मिल जाएंगे 4। कभी कभार ऐसे होते हैं जब फील्डर ब्लाइंड हो जाते हैं, समझ में आता नहीं बॉल किस दिशा में। वही हुआ था पिकू के साथ। स्कोर 35, 35 रन। लो फुल टॉस बॉल स्वीप करने का प्रयास, हिम्मत है पीछे, सिंगल ही आएगा। अच्छी वापसी पहले ओवर में जिस तरह 3 छक्के लगे, उसके बाद दूसरे ओवर में 2 छक्के। হ্যালো, আচ্ছা মশলা চা যিনি বিক্রি করছেন একটু মূল মঞ্চের কাছে আসতে হবে, একটু স্টেজের কাছে চলে আসুন প্লিজ।
खौकर हलदर पहले ओवर में स्ट्राइक पे थे, अब इस ओवर में इनको मौका मिला स्ट्राइक पाने का। वेट क्या नहीं दिया, फील्डर पीछे मौजूद और पकड़े गए, फंस गए जाल में, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, मिल गया विकेट, कैप्टन डिपार्ट्स, विकेट नंबर 1। दर्शकों से रिक्वेस्ट, आप जरूर थोड़ा चीयर अप करें, थोड़ा शोर मचाएं। 2 ओवर 3 बॉल 36 एक विकेट। फरदीन काजी आए बैटिंग के लिए नंबर 3 पे, महाराष्ट्र से आते हैं फरदीन, राजू पालदी राजस्थान से। तो एक खूबसूरती है इस रनबो कप, अलग अलग स्टेट से खिलाड़ी खेलने के लिए आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। सामने तैयार स्ट्राइक पे फरदीन काजी, राजू पालदी चल पड़े बॉलिंग मार्क पे। मौका है, एक चांस, क्लोज कॉल है, अंपायर कह रहे रुकिए जरा, थर्ड अंपायर को रेफर किया गया, लेकिन फरदीन काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। एक बार चेक करेंगे निर्णय क्या होगा, आउट है या नहीं, प्लीज वेट। डायरेक्ट हिट अक्सर खतरे की घंटी होती है, ये क्या हुआ था पिछले बॉल पे वो आपके सामने। काफी तेज भागे थे फरदीन, फील्डर निकल कर आए थे हिम्मत सिंह, अच्छा थ्रो किया, डायरेक्ट हिट, और उस दौरान कहां थे, अब ये चेक करेंगे तीसरे अंपायर, प्लीज वेट। निर्णय क्या होगा, अक्सर देखा जाता है क्लोज कॉल, डायरेक्ट हिट काफी मुश्किल होता है, चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट। अलग अलग एंगल से चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट। प्लीज वेट। निर्णय क्या होगा, प्लीज वेट, तीसरे बार चेक कर रहे हैं। प्लीज वेट, तीसरे बार चेक कर रहे हैं। काफी क्लोज है मामला, प्लीज वेट, तीसरा बार चेक कर रहे हैं।
थर्ड अंपायर का फैसला आया नॉट आउट। फिलहाल स्कोर 37, 37 रन, 1 विकेट, 2 बॉल 4 बॉल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सागर और फरदीन के बीच में। सामने स्ट्राइक पर सागर फेस करेंगे। टीम का स्कोर 37। छोटी गेंद वेट किया, आने दिया, उसके बाद जड़ दिया छक्का सागर अली। এক রঙে নয় সাত রঙে মেশা বন্ধু লড়াই খেলার ভাষা সব দল মিলে এক পরিবার এই মাঠে হোক জয় সবার। ओवर की अब आखिरी बॉल, 2 ओवर 5 बॉल, स्कोर 43, 1 विकेट, 43 फॉर 1। कैच का मौका और पकड़े गए, आसान सा कैच। सागर का विकेट चलता गया, राजू पालदी के नाम विकेट, विकेट नंबर 2। 3 ओवर के बाद स्कोर 43, 2 विकेट, बहुत बड़ा विकेट ये सागर डिपार्ट्स। উঠে শিউড়ি শহর ঠান্ড ভলিউম আপ রেইনবো কাপ রেইনবো কাপ রেইনবো কাপ রেইনবো কাপ। अभी कंसिस्टेंसी पारी रही है, पहले ओवर से 18, दूसरे ओवर से 13 और तीसरे ओवर से 12 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर 43, 2 विकेट, बचे 3 ओवर। कहां तक पहुंचेंगे एंजल कोलकाता, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे मासूद एलेवन। बचे 3 ओवर, क्या होगा मैच का हाल, कहां तक जाएगी ये पारी। कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन। वेलकम आनंदा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ধন্যবাদ আফাফুল, এবং একই সাথে আমরা ধন্যবাদ জানাই সিউড়ি কলেজ মাঠ থেকে সমস্ত আগত ক্রিকেট প্রেমী দর্শকদের। তৃতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তৃতীয় ওভার শেষে রান সংখ্যা 43 ফর 2। বিশাল চতুর্থ ওভারের প্রথম বল, গতিময় তার প্রতিচ্ছবি আমরা লক্ষ্য করলাম। গতির সঙ্গে অন্তত বলটি করলেন, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছেন এখানে ব্যাটার। তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ হয়েছে এবং তৃতীয় ওভার শেষে রান সংখ্যা 43 ফর 2। 6 ওভার ম্যাচ, চতুর্থ ওভারের খেলা চলমান। নেক্সট বল, ট্রেডমার্ক কভার ড্রাইভ, চোখে দেখবার মতো দৃষ্টিনন্দন বাউন্ডারি। সত্যি মনকে মোহিত করে এ ধরনের বাউন্ডারিগুলো। রেইনবো কাপ শিউড়ির গানেই মঞ্চে ফুটুক গোবের প্রাণ রঙে রঙে খেলুক মন গেটের হোক আমাদের জয়। একেবারে সবুজ ঘাসের বুক চিরে সীমানার বাইরে গেছে, দিয়ে গেছে 4টি রান। এবার দেখুন দিল দিবানা, দিল স্কুপ শট, একেবারে সীমানার উপরে 6 রান, দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি। City city vibe light it up tonight. Rainbow cup fire shining so bright. Team to team, dream to dream. This is the place for the ultimate dream. Bats up high. তো দুর্দান্ত স্টার্টটা কিন্তু দিয়ে গেছিলেন খোকন হালদার এবং সাগর আলী, এবং সেখান থেকে দলকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে ফারদিন কাজী, নতুন ব্যাটার হিসাবে শুভজিৎ জানা। ওয়ান সেকেন্ড আবার একবার চেষ্টা করেছিলেন, ব্যাটে বলে সম্পর্ক এখানে ঘটাতে পারেনি, সরাসরি উইকেট রক্ষকের নিরাপদ আশ্রয়ে। তো আমরা কখনো দেখছি নান্দনিক শিল্প সুষমা মণ্ডিত ব্যাটারদের চাতুর্যতা, তো পরক্ষণেই আমরা লক্ষ্য করছি বোলারের ভেলকি জাদু। সব মিলিয়ে ক্রিকেট এই মুহূর্তে
আপন ছন্দে বিচরণ করছে। পরবর্তী বল করার জন্য বিশাল, এবার দেখুন তুলে খেলার চেষ্টা, ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চলটি বল সীমারেখার বাইরে, 4 রান। দলীয় রান এই মুহূর্তে 57, 57 2 উইকেটে বিনিময়। তো অবশ্যই এখানে ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তৃতীয় স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে বল ওয়াইড থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে গেছে, দিয়ে গেছে মহামূল্য 4টি রান। চতুর্থ ওভারে খেলা চলছে, বল হাতে বিশাল, আবারও স্কুপ করার চেষ্টা ছিল, ব্যাটসম্যান বেরিয়েছিলেন, তবে ব্যাটে বলের সম্পর্ক যেহেতু ঘটেনি। চমৎকার ফিল্ডিং এখানে লক্ষ্য করলাম, ডট বল দিয়ে চতুর্থ ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটালেন এখানে বিশাল। এবং চতুর্থ ওভার শেষে দলের রান সংখ্যা 57, 2 উইকেটে বিনিময়, 57 for 2। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন রেনবো কাপ 2K25 সিজন 6 আয়োজনে রেনবো স্পোর্টিং ক্লাব শিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। 6 ওভার ম্যাচ, অর্থাৎ এই মুহূর্তে 4 ওভারের খেলা কমপ্লিট হয়েছে। 4 ওভার শেষে রান সংখ্যা 57, 2 উইকেটে বিনিময়ে। খোকন হালদার এবং সাগর আলী দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার, যারা 22 গজে প্রবেশ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত দুজনেই কিন্তু আউটে সাজ করে ফিরে গেছেন। খোকন হালদার 3টি 6-এর সৌজন্যে দুল, তার ব্যক্তিগত রান 18 এবং সাগর আলী 23 রান করে সাজ করে ফিরে গেছেন। ফারদিন কাজী এবং শুভজিৎ জানা ধোনি এই দুই ব্যাটার এই মুহূর্তে 22 গজে রয়েছেন। অবশ্যই দলকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। 6 ওভার ম্যাচ, এখানে দেখে নেওয়ার খুব একটা বেশি সময় থাকে না, যা করার দ্রুত করতে হবে সেটা বিলক্ষণ জানেন দুই ব্যাটার। পঞ্চম ওভারে বল হাতে অঙ্কিত যাদব, স্ট্রাইকিং জোনে এসেছেন লেফটি ব্যাটার শুভজিৎ জানা ধোনি। এই ফরম্যাটের একজন বিধ্বংসী ব্যাটার, সময় এবং সুযোগ পেলে কি করতে হয় তার বেস্ট এক্সাম্পল বহুবার তুলে ধরেছেন। তবে আজকে সেই সোনালী অতীতের ঝলকটা তিনি দেখাতে পারছেন কিনা সেটা অবশ্যই সময় কথা বলবে। নতুন বোলার অঙ্কিত যাদব উইকেট প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তার হাতে বলটি তুলে দিয়েছেন। ফুল টস, আর এখানে বল সীমানার বাইরে, অর্থাৎ 4 রান সঙ্গে কিন্তু নো বল, অর্থাৎ 5টি রানের শ্রীবৃদ্ধি এবং একই সাথে ফ্রি হিটের সম্মুখীন হবে শুভজিৎ জানা ধোনি। শিউড়ির হৃদয় দোলে up, 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 up. তো এই 5 রানের সঙ্গে সঙ্গে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 62, 62। ফ্রি হিট, অর্থাৎ এখান থেকে অবশ্যই বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা করবেন শুভজিৎ জানা ধোনি। অঙ্কিত যাদব গতি আনতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন, বিমার করে ফেলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নো বলের সংকেত দিয়েছেন ম্যাচ পরিচালক। ফ্রি হিটের বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন। গতি 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 গতিময় তার প্রতিচ্ছবি প্রত্যেকটা বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে এখানে ফ্রি হিটের বলের ফায়দা তুলতে পারেননি শুভজিৎ জানা ধোনি। কামব্যাক করেছেন, ডেফিনেটলি কামব্যাক ফর মিস্টার অঙ্কিত যাদব। শিউড়ি বিদ্যাসাগর মাঠে আগত সমস্ত ক্রিকেট অনুরাগীদের আমরা শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রত্যেকটা মুহূর্তে। আর এখানে অঙ্কিত যাদব বোলার স্ট্রাইক ড্রাইভ, তবে এখানে ফিল্ডার রয়েছে যে কারণে একটার বেশি রান পাবেন না শুভজিৎ জানা ধোনি। একটা রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো এবং এই 1 রানের সঙ্গে সঙ্গে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 63, 63। শুভজিৎ জানা ধোনির অ্যাকাউন্টটি চালু হয়েছে। এবার ফারদিন কাজী বড় 6 মারতে যিনি একেবারে পাকা ওস্তাদ, অবশ্যই তিনি 22 গজে তার উস্তাদি দেখাবেন এবার। আর এখানে অঙ্কিত যাদব পঞ্চম ওভারের পরবর্তী তুলে খেলার চেষ্টা, এখানে উচ্চতা পেয়েছে, দূরত্ব পায়নি। আর এখানে সহজ ক্যাচ, তালুবন্দি হলো, আর ফিরে আসতে হবে এখানে ফারদিন কাজীকে। উইকেট নাম্বার 3, তৃতীয় উইকেটের পতন। Rainbow Cup, Rainbow Cup. Rainbow Cup. শিউড়ির হৃদয় দোলে up, 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 রঙে রঙে ফুটুটু।
নেক্সট ব্যাটার লালার আগমন ঘটেছে। দেখা যাক এখান থেকে লালা দলের রানকে কত দূরে নিয়ে যেতে পারেন। অবশ্যই একটা ভদ্রস্তর স্কোর করতে চাইবেন, কেননা প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে। সে কথা মাথায় রেখে অবশ্যই বড় শট খেলতে চাইবেন এখানে লালা। ওয়ান্স अगेन আবার একবার গতি দিয়ে অন্তত প্রতিপক্ষ ব্যাটার অর্থাৎ লালাকে এখানে কিন্তু পরাস্ত করেছেন। গতিকে হাতিয়ার করছেন এখানে কিন্তু অঙ্কিত যাদব। গতির কাছে এক্ষেত্রে কিন্তু পরাস্ত হলেন লালা। দর্শক অন্তত বড় শট দেখতে চাইছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে। দর্শকের বোলার ব্যাক ড্রাইভ এখানে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তবুও কিন্তু একটা রান কমপ্লিট করে ফেলেছেন। এখানে একটা রান আসবে লালার ব্যাট থেকে, আরো একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো এখানে। তো এখানে একটা একটা করে রান কিন্তু বাড়বে না, বড় শট অবশ্যই খেলতে হবে। শুভজিৎ জানা স্ট্রাইকিং জোনে এসেছেন, আর বল হাতে অবশ্যই অঙ্কিত যাদব। তিনি তার বোলিং মার্ক থেকে দৌড়টা শুরু করবেন। প্রথম সেমিফাইনাল কিছুটা ফিল করার চেষ্টা, রান আউটের একটা শুভ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ফিল্ডারদের মধ্যে সেভাবে কিন্তু এবার বোঝাপড়াটা গড়ে ওঠেনি, অর্থাৎ ভালো ফিল্ডিং এক্ষেত্রে হয়নি। আর সেই ফাঁকে ব্যাটাররা প্রান্ত পরিবর্তনটা সেরে নিয়েছেন। আরো একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো এবং এই এক রানের সৌজন্যে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 65, 65 3 উইকেটের বিনিময়ে। 5 ওভার শেষে রান সংখ্যা 65। তবে এই 65 রান করতে গিয়ে প্রথম সারির 3 জন স্বীকৃত ব্যাটার অন্তত ডাগ আউটে। খোকন হালদার, সাগর আলী এবং একই সাথে ফারদিন কাজী, 3 জন ব্যাটার কিন্তু ডাগ আউটে পৌঁছে গেছে। শেষ ওভার অর্থাৎ শেষ 6 বল থেকে কত রানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে পারেন শুভজিৎ জানা, ধোনি এবং লালা, অবশ্যই সেটি দেখার বিষয়। স্ট্রাইকিং জোনে আসবেন শুভজিৎ জানা, ধোনি। রেনবো কাপ সিজন 6 আয়োজনে রেনবো স্পোর্টিং ক্লাব, যাদের সদর্থক চিন্তা ভাবনা, যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় রেনবো কাপ সিজন 6 স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে, তাদের প্রত্যেককে আমরা শুভেচ্ছা অভিনন্দন অন্তত জ্ঞাপন করছি। আপনাদের ভালোবাসায়, আন্তরিকতায়, আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই টুর্নামেন্ট সারা বীরভূমতথা বাংলায় কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। ইনসাইড আউট, सीधा दर्शकों को बीच में 6 रन। शुभजीत जाना धोनी बैट কথা বলতে শুরু করেছে। বন্ধুত্ব লড়াই খেলার ভাষা, সব দল মিলে এক পরিবার, এই মাঠে হোক জয় সবার। তো ব্যাটারের জন্য অফার, হ্যাট্রিক 6 মারার জন্য অবশ্যই পুরস্কার রয়েছে এসএস টেলিকমের পক্ষ থেকে 500 টাকা। 500 টাকা এসএস টেলিকমের পক্ষ থেকে 500 টাকা। তো 6 মারুন পুরস্কার জিতুন, হ্যাট্রিক 6। হ্যাট্রিক 6 এর জন্য এসএস টেলিকম আমরা ধন্যবাদ জানাই। এসএস টেলিকমের কর্ণধার যিনি রয়েছেন এভাবে ব্যাটসম্যানকে উৎসাহিত করার জন্য। হিম্মত সিং বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের একজন প্রথিতযশা বোলার, দৌড় শুরু করেছেন পরবর্তী বল নিয়ে। আবারও কিন্তু সুইপ করার চেষ্টা ছিল, ব্যাটে বলের সম্পর্ক এক্ষেত্রে ঘটাতে পারলেন না। অবশ্যই কামব্যাক করেছেন এখানে হিম্মত সিং। ডিপ মিডউইকেট অঞ্চল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লোকাল বয় ছোট্টু, অবশ্যই একজন বিধ্বংসী ব্যাটার এবং ফিল্ডার। আসছেন হিম্মত সিং, অফ স্টাম্পে সফল করে বড় শটের চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাটে বলের সম্পর্ক খুব একটা ভালো হয়নি, তবুও একটা রান অবশ্যই পাবেন, আর একটা রান নিয়েই কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হবে। স্কোরবোর্ডে আরো একটি রানের সংযোজন ঘটলো এবং এই এক রানের সৌজন্যে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 72, 72 3 উইকেটে। শেষ 3 বলের খেলা বাকি। প্রথম 3 বল থেকে 7টি রান খরচ করেছেন হিম্মত সিং। আর এবার লালা, তিনি ব্যাট করবেন, প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর এদিকে বোলিং মার্ক থেকে দৌড় শুরু করবেন মিস্টার হিম্মত সিং। রেনবো কাপ 2K25 সিজন 6 সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে। একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দর্শক অন্তত উপভোগ করছেন। আসছেন এবার ব্যাটের কিনারে নিয়ে উইকেট রক্ষকের দস্তানায় ফিরতে হচ্ছে লালাকে।
আরো একটি মূল্যবান উইকেটের পতন ঘটলো, হিম্মত সিং এর উইকেট প্রাপ্তি ঘটলো। Rainbow Cup মেচে উঠে শিউরি শহর ঠান্ড ভলিউম আপ Rainbow Cup Rainbow Cup Rainbow Cup Rainbow Cup Rainbow Cup মেচে উঠে শিউরি শহর ঠান্ড ভলিউম আপ Rainbow Cup শিউরির গানেই মঞ্চে ফুটুক গৌবের প্রাণ রঙে রঙে খেলুক মন গেটের হোক তো প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনাদের বিনোদনের জন্য মার্ভেলাস থিম সং প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনারা সেটা শুনতে পাচ্ছেন। শেষ 2 বলের খেলা বাকি রয়েছে, নতুন ব্যাটারের আগমন ঘটছে। শুভজিৎ জানা ধোনির সঙ্গে পার্টনারশিপ করবেন, যদিও 2টি বলের খেলা বাকি, আর অবশ্যই শেষ 2টি বলকে অন্তত একটা বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। সুমন গোপ আসছেন, হিম্মত সিং, উইকেট প্রাপ্তি ঘটেছে, আত্মবিশ্বাসটা বেড়েছে। মিডিকেট অঞ্চলে খেলেছেন, ফিল্ডার রয়েছে, একটাই রান পাবেন। তবে এই 1 রানের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু স্ট্রাইকিং জোরে নিয়ে এসেছেন শুভজিৎ জানা ধোনিকে। বড় শট খেলার অ্যাবিলিটি রয়েছে যার, অবশ্যই তিনি এখান থেকে চাইবেন একটা বড় শটে যাওয়ার। 6 ওভারের ম্যাচ, শেষ বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন। রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 73 ফর 4, 73 4 উইকেটের বিনিময়ে। হিম্মত সিং অবশ্যই কামব্যাক করেছেন শেষ 3টি বলে। অফ টাইপ করে একটা চেষ্টা ছিল, ব্যাটে বলের সম্পর্ক এক্ষেত্রেও খুব একটা ভালো হয়নি। যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন সেভাবে খেলা হয়নি, আর এখানে একের জায়গায় 2টি রান নিতে গিয়ে বিপর্যয় ডেকে আনলেন। রান আউট হয়ে ফিরে আসতে হলো, অর্থাৎ একটা রানের স্মৃতি ঘটবে স্কোরবোর্ডে। এবং এই 1 রানের সঙ্গে সঙ্গে দলীয় রান 6 ওভার শেষে অ্যাঞ্জেল কলকাতার। মেচে উঠে শিউরি শহর ঠান্ড ভলিউম আপ 74 রান ইনিংস শেষ হলো, অর্থাৎ এখান থেকে মাসুদ 11কে জয়লাভ করতে হলে 6 ওভার থেকে করতে হবে 75 রান। তো 2 গোড়াপতনকারী ব্যাটার 75 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রথম সেমিফাইনালে মাসুদ 11-এর জগৎ সরকার ইজ অন স্ট্রাইক নাও। প্রথম বল মিস টাইমিং, নিজের বলে নিজে তালুবন্দি। এখানে কি করলেন? এটা ক্যাচ নাকি ম্যাচ? সময় তার উত্তর দেবে। আচ্ছা, বোলার নেমটা প্লিজ। কৃষ্ণা খয়রা। তো কৃষ্ণা খয়রা প্রথম বলেই ম্যাজিকটা দেখাতে পারতেন, প্রথম বলেই জগৎ সরকারের মতো উইকেটটাকে সার্চ করার পথটা দেখাতে পারতেন। আচ্ছা, আমাদের প্লেয়ার্স ডাগ আউটে যারা যে সকল দর্শক প্রবেশ করে আছেন তাদেরকে উদ্দেশ্যে বলছি, প্লিজ ডাগ আউটটা ছেড়ে দিন, প্লেয়ার্স ডাগ আউটটা ছেড়ে দিন, এটা প্লেয়ার্সদের জন্য বরাদ্দ, একটু সহযোগিতা করুন। এসএস টেলিকমের পক্ষ থেকে হ্যাট্রিক ছয়ের জন্য ব্যাটার পাবেন 500 টাকা পুরস্কার। নেক্সট বল। তো জগৎ সরকার আবারও খেলেছেন হাওয়ায়। এখানে ফ্রন্ট ফুট চেক করতে হবে। তো এখানে 2 বল থেকে 2 বারই কিন্তু সুযোগটা তৈরি হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত যে টাইমিংটা খুঁজছেন জগৎ সরকার, সেটা কিন্তু প্রথম 2টো বল থেকে আসেনি। এবং কৃষ্ণা খয়রা প্রথম বলে যে ক্যাচটা ফসকেছেন, ম্যাচ নাকি ক্যাচ, সময় তার উত্তর দেবে। কারণ সেমিফাইনাল ম্যাচ সবসময় হাই ভোল্টেজ হয়ে থাকে, ফাইনালের আগে আরেকটা ফাইনাল, সেমিফাইনাল। তো ফ্রন্ট ফুটটা চেক করতে হবে, নজরটা রাখতে হচ্ছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ 2 দলের জন্য ফাইনালে। তো কনফার্মেশন আসছে, ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি।
তো প্রথম দুটো বল থেকে দুবার কিন্তু জগৎকে ফেরানোর চান্সটা ক্রিয়েট করেছিল কৃষ্ণা খয়রা। তো 1 বাউন্স ইনটু দ্য ফেন্স হয়েছে, দ্বিতীয় নম্বর বলটা 4টি রান এসেছে। জগৎ এক্সিলেন্ট টাইমিং, চলছে দেখতে বসে ওভার বাউন্ডারি। তো জগতের মতো খেলোয়াড়ের যদি ক্যাচ ফসকান তাহলে কি করতে পারেন, তার শোটা কিন্তু জগৎ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে 22 ক্যাচে। এবং এক্ষেত্রে এই ম্যাচে পরপর বলে দুবার কিন্তু একটা সুযোগ এসেছিল জগতের মতো উইকেটকে সার্চ করে ফেরানোর, তবে জগৎ যে সুযোগটা পেয়েছে সেটা কিন্তু সাদরে গ্রহণটা করেছে। With the style, with the rhythm, with the class. জগৎ শোটা চলছে 22 গজে। Rainbow Cup! Rainbow Cup! মেতে উঠে শিউরি শহর, turn the volume up! Rainbow তো প্রথম 4 বল থেকে জগতের সৌজন্যে, জগতের চওড়া ব্যাটকে নির্ভর করে 16তে পৌঁছে গেছে মাসুদ 11। এখানে দেখে শুনে ব্যাটের চেষ্টা করলেন, দ্বিতীয় গতিতে বল যাবে সুইমারের বাইরে। ওয়েলকাম বাউন্ডারি আসবে জগতের ব্যাট থেকে। Rainbow Cup! Rainbow Cup! Rainbow Cup! মেতে উঠে শিউরি শহর, turn the দেখলো volume মাস্টারের উপর up! বলটা ছিল, এখানে ডিপ পয়েন্টের জোনটাকে বেছে নিয়েছিলেন। আসলে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে চলছে, দুজন ফিল্ডারকে বাইরে নিয়ে, বৃত্তের বাইরে নিয়ে বল করছেন কৃষ্ণা খয়রা। এখানে আবারও অস্টাম্পে সাফল করে বড় শট খেলার লক্ষ্যে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন, এক্ষেত্রে সেভাবে টাইমিংটা আসেনি। তো প্রথম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, অন্তিম বলটা ডট বল প্রডিউস করেছেন কৃষ্ণা খয়রা। প্রথম ওভার শেষে ভালো স্টার্টটা পেয়েছে জগতের সৌজন্যে মাসুদ 11। প্রথম ওভার শেষে 20, কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। তবে প্রথম দুটো বল ইনিংস শুরুটা একেবারে কৃষ্ণা খয়রা কিন্তু নয়নের মণি হয়ে যেতে পারতেন। বলের তলায় পৌঁছে নিজের বলে নিজেই সহজ ক্যাচটা জগতের তিনি কিন্তু ফসকেছেন। তো তার খেসারতটাকে দিতে হবে, সময় তার উত্তর দেবে। প্রথম ওভার শেষে 20, কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। তো যেখানে লক্ষ্যমাত্রা মাসুদ 11-এর সামনে 75 নির্ধারিত 6 ওভারে, প্রথম ওভার শেষে দুরন্ত স্টার্ট জগৎ সরকার মারফত পেয়েছে মাসুদ 11, 20, কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। তো দ্বিতীয় ওভারে খেলা শুরু হবে, কার হাতে বলের দায়িত্বটা তুলে দেয় অ্যাঞ্জেল কলকাতার দলীয় অধিনায়ক, তার দিকে যেমন নজর থাকবে, নিজের ইনিংসটাকে কিভাবে বিল্ড করে ক্রিকেটের বাহুবলী পিকু পাল, তার দিকেও নজর থাকবে। তো বিজয় সরকার দ্বিতীয় ওভার নিয়ে আসছেন, সামনে পিকু পাল। পিকু দেখে শুনে খেলেন, ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে প্রোটেকশন রয়েছে, একটি রানে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। স্ট্রাইকে আসছেন জগৎ সরকার, প্রিন্স অফ তারকেশ্বর, তারকেশ্বরের রাজা, জগৎ রাজার বর্তমানে নাম, সেই জগৎ সরকার বর্তমানে স্ট্রাইকিং এন্ডে। পরবর্তী বল বিজয় সরকার, এখানে ডাউন দ্য গ্রাউন্ড খেলেছেন, আবারও একটি রানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। 6 ওভারের ম্যাচ, প্রথম ওভারটাই যেখানে ছিল ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে দারুণভাবে ইউজ করেছিল জগৎ। দ্বিতীয় ওভার থেকেই আমরা দেখছি ফিল্ডিং রেস্ট্রিকশনটা উঠেছে। তো বিজয় সরকার আবারও
বোলিং মার্ক থেকে দৌড়টা শুরু করবেন, ব্যাট হাতে পিকু পাল। পিকু এক্সিলেন্ট টাইমিং এর মাধ্যমে বলকে পাঠিয়েছেন সীমানার বাইরে 6টি রানের বিনিময়ে। তো দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টস পর্বটা সেরে নিতে হবে। ওম সাই বাবা এবং হ্যাস 11 টসের জন্য চলে আসবেন প্লিজ। দ্বিতীয় সেমিফাইনালের টস পর্বতে আমরা যাব, তো দুই অধিনায়ককে অনুরোধ করবো চলে আসার জন্য। ওম সাই বাবা এবং হ্যাস 11। এখানে আলতো হাতে খেলে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে, স্মাইল লেগ চলবে, পিকু বলে ব্যাট থেকে আবার একটা দৃষ্টিনন্দন বাউন্ডারি আসবে। তো তুরন্ত স্টার্ট, দুই ব্যাটারে যেটা প্রয়োজন ছিল মাসুদ 11-এর, সেটা কিন্তু দিচ্ছে এই মুহূর্তে পিকু পাল এবং জগৎ সরকার। রান সংখ্যা পৌঁছে গেছে 1 লাফে 32-এ। লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 75, ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে 32 মাসুদ 11। এখানে মিস টাইমিং, তাহলে ফিল্ডার পৌঁছাতে পারেন কিনা সেটা দেখার। আবারও এখানে কিন্তু তালুবন্দিটা হয়নি, সুযোগ ছিল একটা। তো হাফ চান্সকে কিন্তু এখানে ফুল চান্সে কনভার্ট করতে হবে যদি ম্যাচে কামব্যাক করতে হয় এবং বড় উইকেটে প্রাপ্তি ঘটাতে গেলে অবশ্যই এগুলো কিন্তু তালুবন্দি করতে হবে, একটা ম্যাজিক মুভমেন্ট তৈরি করতে হবে ম্যাচে ফেরার জন্য। নাহলে যে বীর বিক্রমে ব্যাটটা করছেন বর্তমানে দুই ব্যাটার, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাচটা কিন্তু নিজেদের অনুকূলে নিয়ে চলে যাবেন। বর্তমানে স্ট্রাইকে জগৎ সরকার। জগৎ ফুল লেভেল চোট দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে, 6টি রান আসবে। Rainbow Cup. আচ্ছা, সাইড স্ক্রিনে যারা বসে রয়েছেন, সাইড স্ক্রিনে যারা বসে রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ওই জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে। সাইড স্ক্রিনের সামনে এবং ধারে যারা বসে রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি সাইড স্ক্রিনটা ছেড়ে দিতে হবে প্লিজ। তো পরবর্তী ম্যাচে টস পর্বের জন্য ওয়েলকাম জানাবো ওম সাই বাবা এবং হ্যাস 11 দলীয় ক্যাপ্টেন চলে আসবেন প্লিজ। ওম সাই বাবা এবং হ্যাস 11 এর মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল রেনবো কাপ সিজন 6 এর অনুষ্ঠিত হবে। দুই ক্যাপ্টেন টসের জন্য চলে আসবেন। তো 2 ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, 2 ওভার শেষে 39-এ পৌঁছেছে মাসুদ 11। নির্ধারিত 6 ওভারে যেখানে দলের জন্য প্রয়োজন, জয়ের জন্য প্রয়োজন, ফাইনাল ওঠার জন্য প্রয়োজন 75, 2 ওভার শেষে 39। পিকু পাল ম্যান ফ্রম সালকিয়া ইজ অন স্ট্রাইক নাও। তৃতীয় ওভার নিয়ে তালের আগমন ঘটেছে, লেন্থে ঘাটতি ছিল, পিকু হাওয়ায় খেলেছেন, বল যাবে সীমানার বাইরে, 1 বাউন্স 2 বাউন্সের মাধ্যমে 6টি রান আসবে পিকুর ব্যাট থেকে। আচ্ছা, ফ্রন্ট ফুটটা চেক করতে হবে আবারও, City City vibe, let it up tonight. আম্পায়ার্স রেফারেল রয়েছে, ফ্রন্ট ফুটটা চেক করতে হবে। তো বীর বিক্রমে ব্যাটিং চলছে, দুই এন্ড থেকে একেবারে 5th গিয়ারে ব্যাটিংটা চলছে। আসলে সেমিফাইনাল ম্যাচ, তো এখানে ওভার বাউন্ডারির সংকেতটা আসছে, তো 6টি রান আসবে। তো এখানে ফিল্ডারের পায়ে লেগে বল কিন্তু সীমানাটা ছাড়িয়েছে। এখানে তাল পরবর্তী বলটা করলেন
গতিময়তার সাথে পিকুপালকে এখানে বিটটা করেছে। তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে, রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 45। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, দুই দলের জন্য হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, দুই দলের জন্য অ্যাসিড টেস্ট হচ্ছে। পিকু আবারও চালিয়েছিলেন মিডউইকেট অঞ্চলে, প্রোটেকশন রয়েছে, যতক্ষণে ফিরবে স্ট্রাইকে ফিরবেন জগৎ সরকার। এখানে আম্পায়ার কল রয়েছে, ফ্রন্ট ফুটটা চেক করতে হবে, ব্যাক ফুটটা চেক করতে হবে। আচ্ছা, ফ্রন্ট ফুট না ব্যাক ফুট? ব্যাক ফুট। একটা রানের জন্য লড়াই চলছে। আপনারা দেখছেন রেনবো কাপ সিজন 6। বহু মানুষের উন্মাদনা, উত্তেজনা, আবেগকে সঙ্গে নিয়ে 5টা বছর পেরিয়ে 6ষ্ঠ বছরে মেগা আয়োজন। তো এখনো সিদ্ধান্তটা আসেনি, নজর রয়েছে। আসলে একটা রানের জন্য লড়াই চলছে, কেনই বা চলবে না? সেমিফাইনাল ম্যাচ যেখানে 1 ইঞ্চি জমি কেউ কাউকে ছাড়ছে না, বিনা যুদ্ধে নাই দেব সুচক্র মেদিনী। তো কনফার্মেশনটা আসছে, ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি। তো এখনো পর্যন্ত রান সংখ্যা 46। 2.3টি বলের পরে স্ট্রাইকার রয়েছেন জগৎ সরকার। জগৎ লেন্থে ঘাটতি ছিল, যে বলে চেপে মাথা করে ঘন্টায় মেটেছেন। স্কোর লেগের উপর দিয়ে বলকে পাঠিয়েছেন সীমানার বাইরে। একের পর এক বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে নিজের ইনিংসটা সাজাচ্ছেন জগৎ সরকার। 9 বল থেকে পৌঁছে গেছেন 33-এ এবং এই 6 চৌষট্টি মাসুদ 11 পৌঁছালো 52-তে। তো এখানে তাল প্রথম 4 বল থেকে 13টি রান কিন্তু খরচ হয়েছে। আবারও জগৎ সরকার স্ট্রাইকে, খেললেন এখানে, এক্সিলেন্ট টাইমিং, চোখে দেখবার মতো ওভার বাউন্ডারি জগতের ব্যাট থেকে। তো যে ছন্দময় ব্যাটিংটা 2 এন্ড থেকে জগৎ এবং পিকু শুরু করেছেন, আমি বলছিলাম খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই ছন্দটা যদি বজায় থাকে তাহলে ম্যাচ কিন্তু নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে রান পৌঁছে গেছে 58-তে। নেক্সট বল, এখানে হাঁটু কেড়ে বসে আলতো হাতে খেলে নিয়ে একটি রানে সন্তুষ্ট থাকবে। তো পরবর্তী ওভারের জন্য স্ট্রাইকটা থাকবে জগতের কাছে। 3 ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, 3 ওভার শেষে 59 আর 18টি বলের খেলা বাকি। প্রথম 18টি বল থেকে এসেছে 59, পরবর্তী 18টি বলে জয়লাভের জন্য প্রয়োজন 16। কি হবে ম্যাচের পরিণতি? প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে কে পৌঁছাবে? পরবর্তী 18টি বলের জন্য মাইক্রোফোনে বলা বদল হচ্ছে। ভয়েস অফ বেঙ্গলকে স্বাগত জানাবো সবরজ দাকে। অনেক ধন্যবাদ রাজদীপ, স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ডে। ক্রিকেটের রামধনুর 7 রং, 22 গজে মহরণ চলছে। জগৎ জোড়া যার খ্যাতি, এই মুহূর্তে ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয়। আরো একবার তার ব্যাটিং দেখার জন্য সিউড়িবাসী অপেক্ষা করছিলেন এবং অপেক্ষার প্রহরটা শেষ হয়েছে। 22 গজটা শাসন করছেন ধ্রুপদী ছন্দে। প্রিন্স অফ তারকেশ্বর রিদিম ক্লাস নামের সঙ্গে যাচ্ছে ব্যাটিং মুন্সিয়ানা। সিউড়ির হৃদয় দোলে up, 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 up. Rainbow Cup. 65 বিনা উইকেটে মাসুদ 11। 46 রানে ব্যাট করছেন জগৎ সরকার, অর্ধশতরান থেকে মাত্র 4 রান দূরে।
যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছেন সান অফ সালকিয়া পিকু পল। 7 বল থেকে 19 রান করে ব্যাট করছেন। লালা পরের বলটা করলেন একটু গতিতে হেডফেড, সেন্সিবল ব্যাটিং। শুরু থেকে কোথাও একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। ফার্স্ট বল ছিল ইনিংসের আভাস ছিল। ক্রিকেটের পরিভাষা সব সময় যে মেলে তা নয়, আজকে অন্তত মিলতে চলেছে এঞ্জেল কলকাতার জন্য। পিকু পল এক্সট্রা কভার অঞ্চলে ড্রাইভ করেছেন, প্রোটেকশন রয়েছে। রাজা দাস তার হাত ধরে ফেরত আসছে। প্রান্ত বদল হয়েছে, রান এসছে পিকু পলের ব্যাট থেকে একটি। 47 ফ্রম 13 বলস। হাফ সেঞ্চুরি দেখার প্রতীক্ষায় শিউরিবাসী। জগৎ সরকার, what an innings! Brilliant knock, superb half century by the poster boy of Indian tennis cricket. Celebration, ব্যাট তুলে দর্শকদের অভিবাদন নিচ্ছেন। আরো একবার এটা জানান দিচ্ছেন, বাংলার মাটি হোক কিংবা বাংলার বাইরে, জগৎ আছে জগতেই। Rainbow Cup! Rainbow Cup! শিউরির হৃদয় দোলে up, up! দুটো রান প্রয়োজন জয়ের জন্য। উইনিং শট, উইনিং শট, উইনিং শট। সেলিব্রেশন, ফ্যান বেস, ফ্যান মোমেন্ট, সেটাও আমরা মাঠে দেখছি সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ডে। জগৎ তাকে অভিবাদন জানানোর জন্য ফ্যানেদের আকুতি মিনতি কেন হবে না। এত সুন্দর একটা ইনিংস, সিঙ্গেল হ্যান্ডেড যেভাবে একটা দিক থেকে ধ্রুপদী ছন্দে দলকে জয়ের বৈতরণী পার করালেন। সেমিফাইনালের মতো মঞ্চে আরো একবার প্রমাণ করলেন কেন তাকে বলা হয় ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয়। মাসুদ 11 তারা 10 উইকেটের ব্যবধানে এবং 2.1 ওভার বাকি থাকতেই একটা বড় জয় পেল সেমিফাইনালে। সেলিব্রেশন চলছে এবং পরবর্তী ম্যাচ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। তার আগে আমরা পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে জুড়ব এই ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। নো ডাউট